ہر شہر ہر خبر کے ساتھ میں ہوں علی خان۔ رخ کریں گے پنجاب کا۔ پنجاب بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی ہر طرف اسموگ کا سماں، بچے بوڑھے سبھی اسموگ سے متاثر، مختلف بیماریاں پھیلنے لگی، جبکہ ضلع انتظامیہ بھی واقعات جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے شیخ طاہر مہراج سے۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی اسموگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگ جو ہیں شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں، جن کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اسموگ جو ہے اس میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی اس میں سر جس طریقے سے ہماری فضا آلودہ ہو چکی ہے اسموگ کے حوالے سے، کافی آنکھوں میں جلن ہے، سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے، لیکن ابھی پچھلے چند عرصے میں جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کافی کارروائیاں دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہیں، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اور میں کسانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جو دھان کی فصل ہے ان کی باقیات کو جو آگ لگانے کے واقعات ہیں، خدا را ان سے پرہیز کریں اور شجر کاری کو پروموٹ کریں، تاکہ یہ جو ماحول آلودہ ہو رہا ہے اس سے ہم تمام بچ سکیں۔ جی بالکل، یہاں پر موجود شہری کا کہنا تھا کہ کسانوں کو چاہیے کہ اس موسم اسموگ کے موسم میں جو ہے اپنی باقیات جو ہے نہ جلائیں، جس سے جو ہے مریض بہت زیادہ لوگ مریض بن جاتے ہیں، اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جو کہ بہت اچھا احسن اقدام ہے۔ جی چکوال شہر کی اہم رابطہ شاہراہ پنوال روڈ کئی سالوں سے نامکمل ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تحصیل چوک سے امیرپور منگن تک تقریباً 15 کلومیٹر طویل یہ اہم شاہراہ کئی سالوں سے زیر تعمیر۔ سڑک کی تعمیر کی عدم تکمیل کی وجہ سے مسافروں، ٹرانسپورٹر، طلبہ اور عام شہریوں کو روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں خراب سڑک کے باعث نہ صرف سفری مشکلات بڑھ گئی، بلکہ یہ مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی باعث بن رہی ہے۔ دھول مٹی کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ، جس سے مقامی آبادی کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے مقامی عوامی نمائندوں کے دعووں پر مایوسی کا اظہار کیا، اگرچہ انہوں نے سڑک کی تعمیر کے وعدے کیے، مگر عملی طور پر ان کی کارکردگی مایوس کن ثابت ہوئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا اس اہم شاہراہ کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ ان کی روزمرہ کی مشکلات کم ہو سکے اور ان کی صحت کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ کسوال میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بائی پاس روڈ کو تعمیر کرنے والا ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ آپ کو بتائیں، بائی پاس کسوال روڈ سے استبر روڈ کو اثر نو تعمیر کرنے والا ٹھیکیدار سڑک پر پتھر ڈال کر غائب، جس کے نتیجے میں سڑک کے ارد گرد واقع آبادیوں کے مکینوں اور دکانداروں کا گرد و غبار کی وجہ سے سانس لینا دشوار ہو چکا۔ درجن نواحی دیہات کے لوگوں کو کسوال آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ پتھر ڈالنے کے بعد پہلے پہل تو اس پر پانی کا چھکڑاؤ کیا جاتا تھا، اب وہ سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ شیخوپورہ میں میونسپل کارپوریشن کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے شہر بھر کی گلیاں، بازار کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے۔ گلیوں میں سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں، شہر بھر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے پڑے ہوئے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن سے شہری پریشان، چھوٹے بڑے بزرگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ سیوریج کے ناکارہ سسٹم نے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ گلیاں ہوں، بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں، شہریوں کا گھر سے نکلنا محال۔ شہری کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن کا عملہ کئی دن کوڑا کرکٹ اٹھانے نہیں آتا، جس کے باعث ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر شہر بھر سے گندگی کے ڈھیر اٹھانے اور سیوریج کا نظام بہتر کر کے گلی محلوں میں جمع ہونے والا سیوریج کا گندا پانی نکالنے کا مطالبہ کیا، تاکہ شہری مختلف اقسام کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اور شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ بحال ہو سکے۔ حبیب آباد میں ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ آپ کو بتائیں، ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ گاڑیوں کی لمبی لائنوں سے شہر کا مین روڈ بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ ہسپتال میں ایمرجنسی مریضوں کو آنے اور جانے میں دشواری کا سامنا۔ اسٹوڈنٹ کا دیر سے اسکول آنا اور جانا معمول بن گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ریلوے پھاٹک پر اوور ہیڈ برج یا انڈر پاس تعمیر کیا جائے، تاکہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو آسانی ہو۔ تانتلے والے میں گندم کی بجائی کا سیزن آن پہنچا، کاشتکار گندم کی بجائی کے لیے پریشان حال۔ کاشتکار کہتے ہیں گندم کا بیج، سری آلات، ڈیزل، بجلی کے نرخ بہت زیادہ ہیں۔
आपको बताएं तांदलावाला में गंदम की बिजाई का सीजन का मौका पर काश्तकार परेशान हाल। गंदम का बीज, डीजल, आलात, बिजली सब कुछ महंगा। काश्तकारों का कहना है गंदम की बिजाई पर बहुत खर्च आता है। गंदम काफी मन निर्ख कम है तो बीज भी सस्ता होना चाहिए। गंदम के बीज का रेट मार्केट में 4000 से 6000 फी मन। बिजाई के लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज काश्तकारों की सहूलियात देने के इक़दाम करें। नारोवाल में महंगाई का जिन बेकाबू। शहरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताएं सस्ते रोटी की फराहमी का मंसूबा इंतजामिया की वजह से नाकाम। डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के तमाम छोटे बड़े होटल, तंदूर मालकान ने रोटी और नान के रेट फिक्स कर दिए। रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए रोटी और नान के वजन की तो दोनों का वजन 70 ग्राम से भी कम। नारोवाल के प्राइस मैजिस्ट्रेट होटल मालकान के पास जाते हैं और अपनी मजबूरी बताकर 2000 रुपए का चालान करते और कहते हैं अब आपकी बारी एक माह बाद आएगी। होटल मालकान 2000 रुपए का नुकसान एक ही दिन में गरीब आवाम से पूरा कर लेते हैं। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी प्रोग्राम अपना घर अपनी छत के तहत बिला सूद कर्ज़जात की फराहमी के हवाले से तकरीब का इनेकार। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा जिला भर से बिला सूद कर्ज के हुसूल के लिए 2623 अफराद ने दरख्वास्त दी। कुरानंदाजी के जरिए मेरिट पर 173 अफराद को बिला सूद कर्ज के लिए मुंतखब हुए हैं। मौजूदा सीएम साहिबा की ये बड़ी एक कावश थी। उनका इनिशिएटिव है कि जिसमें आप लोगों का बहुत सारे अप्लाई करने के बाद खुशकिस्मत लोगों का इसमें नाम है। बगैर सूद के किसी को इस तरह का कर्जा देना और फिर लंबे अरसे के लिए उसकी वापसी, ये गवर्नमेंट का वेलफेयर के काम होते हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए ये शुरू किए हैं और इंशाल्लाह जिस तरह हमारे एमपी साहबान बात कर रहे थे, ये गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है, ये ऐसा ऐसा तमाम लोगों की परेशानियाँ इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। ये जो तकरीब मुनक्कद हुई है गुजरात में डीसी ऑफिस में, ये वज़ीर आला पंजाब साहबा की तरफ से बड़ा अहसन इक़दाम था। जो कर्ज़ा इन्होंने लोगों को दिया है, जिनके घर नहीं थे, सिर्फ प्लाट थे, उन्होंने अपने प्लाट की जो है बुनियादें रख ली हैं और दूसरी ट्रांच जो है वो छत पे मिलेगी। तो ये इस दौर में, महंगाई के दौर में, बड़ा अहसन इक़दाम है मरीम साहबा का। हसन अब्दाल में सूबाई वजीर बिलाअक़लियत यमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ कुरैशी ने बाबा गुरु नानक के जन्म की तकरीबात के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर कहते हैं गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में 14 नवंबर को इंडियन यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तो आज आने का मकसद यही था कि कुछ दिन पहले हमारी जो मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी ऑफिस में, जिसको मैंने चेयर किया था, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, वहाँ पे हर महकमा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके साथ डिस्कस की थी, शेयर की थी और फिर उसके सब्सिक्वेंटली हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। सो आज एक तो उन इंतजामात का जायज़ा लेने आए हैं कि वो जो डिस्कशन हुई थी इंतजामात कैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डीसी साहब, उनकी पूरी टीम, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, फिर पुलिस इंतजामिया, डीपीओ साहब और यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं, माशाल्लाह वो बड़े इस वक्त विजिलेंट हैं उन्होंने। और मुझे उम्मीद है कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो हमारा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, जो कि 555 जन्मदिन है, बड़ी श्रद्धा के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रायगढ़ में आलमी इज्तिमा का पहला मरहला इख्तितामी दुआ के साथ खत्म हो गया। शुरका की वापसी का अमल जारी। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे तलहा शेख की इस रिपोर्ट में। रायगढ़ में आलमी इज्तिमा का पहला मरहला मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ऑफ इंडिया की इख्तितामी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इज्तिमा में लाखों अफराद ने शिरकत की। रेलवे हुकाम की जानिब से शुरकाए इज्तिमा के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। ये इज्तिमा हो रहा है, इसका पहला फेज खत्म हो चुका है। शुरका की वापसी का आगाज है और यहाँ पे काफी ज्यादा रश है। रश को देखते हुए सिक्योरिटी हमने काफी ज्यादा लगाई है। कमांडोज तैनात किए हैं, तो 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के भी बंदे यहाँ पे तैनात हैं। दूसरी एजेंसी भी यहाँ पे वर्क आ रही है। और इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरेज, वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर और बीडीएस स्क्वाड है जो जगह जगह हर चीज को सर्च सीटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमने कुछ जेब प्लस भी पकड़े हैं और कोई सिलेंडर पकड़े हैं। तो इसके अलावा मजीद हम 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है और जो एक शटल ट्रेन चलाई गई उसके साथ भी हमारी सिक्योरिटी की। मुसाफिरों के सहूलत के लिए मुकम्मल गाड़ियों के स्टॉपेज इधर हैं। इवन देन ग्रीन लाइन का भी ओनली स्टॉपेज 5-5 मिनट का है, लेकिन एज पर इंस्ट्रक्शन बाय डीएस कि जितने में हो जाए कोई मसला नहीं है और टोटली मुसाफिर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवे ने
एक आखिरी शटल सुबह से चलाई है लाहौर से रेवन और वो वापसी लाहौर को हमने चला दी है, तो वो मुकम्मल पैक हो गई है। इज्तिमा का दूसरा मरहला 7 नवंबर बरोज जुमेरात को शुरू होगा। कैमरामैन फैसल चुगताई के साथ तलहा शेख, ABN न्यूज़, रायवंड। भेरा में तबलीगी जमात में शिरकत के बाद वापस खैबर एजेंसी जाने वाले अफराद की गाड़ी को मोटरवे पर हादसे में 2 अफराद जान पाए, 10 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी का टायर ब्रास्ट होने से पेश आया। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर दे, भेरा लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला लीबिया हादसे में मुलविस रेड बुक का बदनामी ज़माना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम बशीर अहमद के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमा दायर। FIA के मुताबिक मुलजिम का नाम रेड बुक के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में था। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। मुलजिम ने 12 मुतासिरीन से फी का 18 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम ने गैंग के दीरन मुलजिमान की मदद से मुतासिरीन को गैर कानूनी तौर पर नाइजीरिया और लीबिया में महसूर रखा। मुलजिम ने मुतासिरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासरा शहरियों की मौत वाक़ई हुई। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी का बुरोकार लाते हुए हफ्साबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में 2 रुकनी पिज़्ज़ा डकैत गिरोह सरगर्म। पुलिस के मुताबिक रात गए फोन कॉल के जरिए मारूफ पिज़्ज़ा ब्रांड पर 4 पिज़्ज़ों का ऑर्डर आया। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर पते पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने असले के जोर पर 4 पिज़्ज़े छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस ने थाना सदर में 2 नामालूम डाकुओं के खिलाफ पिज़्ज़ा डकैती के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद रोज कबल भी थाना सदर के इलाके सुफियान टाउन में इसी तरह की वारदात में 2 डाकुओं ने 1800 रुपए मालियत के 2 पिज़्ज़े लूट लिए थे। औकाड़ा के रवाही गांव मोजा मिठा शरीफ में जिम्मेदार ने महबूब नामी शहरी के कान काट दिए। आपको बताएं, महबूब अली ने जिम्मेदार से जमीन ठेके पर ले रखी थी। बर वक्त रकम अदा न करना पाने पर जिम्मेदार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। वाक़े पर DPO शाहिद हिदायत का सख्त नोटिस। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम असलम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में असलम और सरफराज शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। दीगर मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खारिया के इलाके भलेसरावाला और हासलावाला में घरेलू झगड़े और ससुरालियों के तशद्दुद से 2 खवातीन कत्ल। आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक भलेसरावाला में पठान खातून ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल कर दी, जबकि हासलावाला में खावन ने घरेलू झगड़े पर कुल्हाड़ी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। कातिल मौके से फरार। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। कबीरवाला में 2 रोज कबल अगवा होने वाले 10 साला बच्चे की बोरी में बंद लाश बरामद। पुलिस ने बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया और गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश को बोरी में बंद करके कचरे में फेंक दिया। मुलजिम की मकतूल बच्चे के वालिद के साथ रंजिश थी। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी है। खानेवाल में चोरी डकैती की वारदातों में शहरी 65 लाख से ज्यादा की नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। आपको बताएं, खानेवाल में गुज़िश्ता माह चोरी डकैती के 164 मुकदमा दर्ज हुए। शहरी और ताजिर बरादरी चोरी डकैती की वारदातों में 65 लाख से ज्यादा की नकदी, कीमती अशिया और मोबाइल फोन से महरूम। शहरी कहते हैं, जगह जगह पुलिस नाकों के बावजूद हवेली लखा का 60 साल बुजुर्ग शहरी कच्चे से बाज़ियाब। बाज़ियाबी के लिए डाकू ने 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। बाज़ाब हो गया। आपको बताएं, हवेली लखा से चंद दिन पहले 60 साल शहरी लियाकत जो हनी टैप के जरिए कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया, जिसकी तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेज गए। बाज़ियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। डाकू और घर वालों के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। आखिरकार लवाहिकीन ने कच्चे के डाकू को 12 लाख रुपए अदा किए। अब से कुछ देर कबल बुजुर्ग शहरी लियाकत अपने घर हवेली लखा पहुंच गया। पाकपतन में एक कार और 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। आपको बताएं, रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार क्रॉसिंग करते हुए 2 मोटरसाइकिलों के साथ टकराव हो गया। हादसे में 2 अफराद जाँ भाग जबकि 5 शदीद जख्मी। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना खफला। तिब्बी इमदाद न मिलने से 13 साला नौजवान जाबाक हो गया। वर्सा के मुताबिक सांप के डसने पर अब्दुर्रहमान को इमरजेंसी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद न था, जबकि अमले ने बताया कि वैक्सीन भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी भावतीन ले गए, लेकिन जहर की वजह से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया।
ورثا نے احتجاج کرتے ہوئے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نوجوان کی والدہ کا کہنا ہے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ میری طرح کسی اور کی گود نہ اجڑے۔ عوامی حلقوں نے اس افسوسناک واقعے پر انکوائری کا مطالبہ کیا اور کہا اگر اس میں ہسپتال کی انتظامیہ کی کوتاہی ثابت ہو جائے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ عوامی حلقوں کا کہنا تھا ویکسین دستیاب نہ ہونے کے باعث قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ سطح پر سانپ کے کاٹے کی ویکسین کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ خوشاب میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت، علاج نہ ہونے پر مریض جان کی بازی ہار گیا۔ آپ کو بتائیں ورثہ سراپا احتجاج مظاہرین کے مطابق مریض معدے اور جگر کے مرض میں مبتلا تھا۔ تکلیف ہونے کی صورت میں سول ہسپتال خوشاب ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کا بروقت علاج نہ کرنے اور ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر کا غائب ہونے کی وجہ سے مریض جاں پر۔ گھر والوں نے میت کو سڑک پر رکھ کر روڈ بند کرنے کی کوشش کی۔ ایم ایس نے موقع پر پہنچ کر ورثہ کے کہنے پر غفلت کے مرتکب عملے کو نوکری سے فارغ کرتے ہوئے انکوائری کا حکم جاری کیا۔ ورثہ نے احتجاج ختم کر دیا۔ چشتیہ میں تھانہ سٹی بی کے حدود میں شادی کی تقریب میں آتش بازی، ساتھ والے گھر میں موجود 4 سال کے معصوم بچے نے بارودی گولہ ہاتھ میں پکڑ لیا جس سے چلنے سے معصوم سمران کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ آتش بازی کا سامان استعمال کرنے والوں کے خلاف تھانہ بی ڈویژن میں FIR دائر۔ تھانہ سٹی بی ڈویژن پولیس نے قلیل وقت میں ملزم کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ سیالکوٹ محکمہ ایجوکیشنل میل اور فیمیل ٹیچر نے TNA کے ٹیسٹ کے خلاف چوک علامہ اقبال میں احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین نے TNA ٹیسٹ کے خلاف اور وزیر تعلیم کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ آپ کو بتائیں ٹیچر تنظیموں نے TNA کے ٹیسٹ کے خلاف محکمہ ایجوکیشن سے لے کر چوک علامہ اقبال تک احتجاجی ریلی نکالی۔ چوک علامہ اقبال میں احتجاج بھی کیا۔ ریلی میں شرکا نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے پلے کارڈ پر TNA ٹیسٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا ریلی اور احتجاج کا مقصد TNA ٹیسٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ TNA ٹیسٹ کو فوری طور پر روکا جائے، ٹیچر کے معاشی قتل کو بند کیا جائے۔ شیخوپورہ سے خبر دے وہاں پہ بھی اساتذہ کا اسی طرح احتجاج جاری۔ اتھارٹی دفتر کے باہر اساتذہ کا احتجاجی دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اساتذہ کے اسکولوں کی نجکاری، لیو انکیشمنٹ کی کٹوتی اور TNA ٹیسٹ نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین نے کہا NTS جو ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد نوکریاں حاصل کرنے میں اساتذہ سے TNA سے ٹیسٹ کا مطالبہ ناانصافی۔ حکومت TNA ٹیسٹ کے نام پر اساتذہ کا معاشی قتل کرنا چاہتی ہے جو قابل قبول نہیں۔ حکومت TNA ٹیسٹ کی شرط کا فیصلہ فوری واپس لے ورنہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ ایجوکیشن دفتر کے گیٹ کو بند کر کے پولیس کی نفری طلب کر لی گئی۔ رحیم یار خان پاکستان فوڈ ورکر فیڈریشن یونین کے برطرف ورکر کے حق میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج، اپنے حق کے مطالبات کے لیے نعرے بازی کی گئی۔ آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ ورکر فیڈریشن یونین نے برطرف ملازمین کے حق میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین میں ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر فلیکس اٹھا رکھے تھے اور اپنے مطالبات کے لیے نعرے بازی کی۔ مظاہرین کہتے ہیں 2007 میں 400 سے زائد ٹیمپریری ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ نوکری نہ ملنے پر ہم بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کے خلاف فصل دھان کی باقیات کو آگ لگانے کے مقدمات درج ہو رہے ہیں تو عارف والا میں ریلوے اسٹیشن کے قریب عملے نے کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ آپ کو خبر دیں پنجاب میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے کسانوں کے خلاف فصل دھان کی باقیات جلانے پر مقدمات جاری، تو دوسری جانب عارف والا میں عملے نے ریلوے اسٹیشن کے قریب کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگا دی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں، آگ سے اٹھنے والے دھوئیں نے فضا کو لپیٹ لیا۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ میں دلہا کے دوستوں نے شادی پر ڈالر، پاؤنڈ، یورو اور موبائل فون سمیت پاکستانی کرنسی کی برسات کر دی۔ شادی پر دلہا کے دوستوں نے ڈالر سے بھرے بیگوں کے منہ کھول دیے، غیر ملکی کرنسی باراتیوں پر نچھاور کر دی۔ لوٹنے والوں کی موجیں، ڈالر دے کر باراتی بھی پیچھے نہ رہے اور ڈالر لوٹتے رہے۔ دلہا کو دوستوں نے 5 لاکھ سلامی کے چیک بھی پیش کیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام منعقدہ کھیلتا پنجاب کے تحت مختلف کھیلوں کے مقابلہ جات۔ پہلی بار شرکت کا موقع ملنے پر طالبات اور بچیوں کی خوشی دید نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے محمد آصف ندیم کی یہ رپورٹ۔ کھیل مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید اور صنفی مساوات کو فروغ دینے سمیت خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے سب سے طاقتور پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت منعقدہ 14 روزہ کھیلتا پنجاب کے جاری مقابلہ جات میں آج تیسرے روز پہلی بار دختران ضلع کو شرکت کا موقع ملنے پر بچیوں کے چہروں پر مسرت نمایاں،
اور ان کے حوصلے بلند نظر آئے۔ ضلع بھر کے مختلف علاقوں اور اسکولوں کی طالبات کے مابین بیڈمنٹن کے مقابلہ جات کے موقع پر ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کھلاڑیوں کا کہنا تھا، یہ بہت اچھا ہے، کھیلتا پنجاب ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہم آگے نکل سکیں، اور پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی آگے آنے کا موقع مل رہا ہے، تو ویری ویری ہیپی۔ دیکھیے ایک بہت اچھی انیشیٹو ہے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ یہ ایونٹس کم ہو گئے تھے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے جو گراس روٹ لیول سے جو ٹیلنٹ ہے بچوں کا وہ اوپر آئے گا، بچے اچھے لیول پہ کھیلیں گے، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے، ان کو اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع ملے گا۔ اسکول کی طالبات کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی مسز عقیلہ انتخاب خان بھی اسپورٹس اسٹیڈیم کے بیڈمنٹن کورٹ پہنچ گئیں اور بیڈمنٹن مقابلہ جات کا افتتاح خود شٹل کو شاٹ لگا کر کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، یہاں پہ جو بچیاں کھیل رہی ہیں اس میں ہمارے 2 اسکول ہیں گوجرا کے، اور ایک ہے اسکول نمبر 1 ادھر سے ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ تو بالکل جی میں بہت خوش ہوں اپنے بچوں کو یہاں دیکھے، اور بچیوں کو خاص کر، تو بچیوں کو اسپورٹس میں آنا چاہیے، ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ بیڈمنٹن کے مقابلہ جات میں ضلع بھر سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میں فرینڈز بیڈمنٹن کلب ٹوبا اور بیڈمنٹن کلب کمالیہ کے درمیان جوڑ پڑا، جس میں سخت مقابلہ کے بعد فرینڈز بیڈمنٹن کلب ٹوبا کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف ندیم، ABN نیوز، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ بھاولپور میں مختلف تعلیمی اداروں کا بھاولپور گریزن کا ایک روزہ دورہ۔ طلبہ کو پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے دی گئی لاسوال قربانیوں سمیت خطرات سے نمٹنے بارے بریفنگ دی گئی۔ فوجی طرز زندگی اور روزمرہ کے معمول بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ طلبات فوجی سرگرمیوں کے عملی نمونے سے خوب محسوس اور متاثر ہوئے۔ طلبہ نے اسٹال کوٹ مظاہرہ، ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کے سیر سے لطف اندوز ہوئے۔ طلبہ کو ٹینک مین، ٹیٹنس اور موبائل ریمپ بنانے کی مشق دکھائی گئی۔ اس دورے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانا۔ طلبہ کو فوجی آپریشن اور میٹنس ایکٹیویٹیز عسکری ٹریننگ بھی دکھائی گئی۔ طلبہ کہتے ہیں پاک فوج میں کسی بھی چیلنجز سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت موجود۔ اختتام پر وفد کا پاکستان آرمی کے سینئر افسران کے ساتھ انٹریکشن سیشن بھی ہوا۔ دورے سے سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ 5ویں نسل کی جنگ بارے فراہم کی گئی معلومات کو خوب سراہا گیا۔ طلبہ کو خبر کا معروضی تجزیہ کرنے کی حکمت عملیوں سے بھی آراستہ کیا گیا۔ کس طرح سے ہمارے پاک فوج کے جوان یہاں رہتے ہیں اور کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاک فوج کی کتنی قربانیاں ہیں ہمارے لیے۔ پاک فوج کے نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ہماری پروٹیکشن کے لیے ہماری آرمی 24/7 ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے رہ سکیں۔ ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ٹینکس ہیں، ہر چیز ہے، ان کو اتنے قریب سے آ کے دیکھنا، پھر یہ چیز کرنی کہ ہم جو ایک اتنی اپنے گھر میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پیسفل، اور مطلب ہمیں ہر چیز فیسلٹی وہیں ملتی ہے اور جو بھی چیزیں ہیں، بٹ یہاں پہ آرمی مین کی جو زندگی ہے وہ بہت ٹف ہے اور ایک سویلین کے نسبت بہت، یعنی ان کو سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے ہی ہم ایک پیسفل زندگی گزارتے ہیں اور اپنے سارے ڈیلی لائف جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے سکون سے کرتے ہیں۔ چناب نگر میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گڑ کی مانگ میں بھی اضافہ، جس کی وجہ سے گڑ بنانے کے کام میں تیزی آ گئی۔ موسم سرما کے شروع ہوتے ہی ملک بھر کی طرح چناب نگر اور گردنواب میں گڑ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے چناب نگر میں مختلف مقامات پر کسان گڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گڑ سردیوں کی ایک خاص سوغات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ چناب نگر میں تیار کیا جانے والا گڑ اپنے معیار کی وجہ سے پاکستان اور بیرون ملک بھی جاتا ہے۔ گڑ بنانے کے لیے سب سے پہلے کھیتوں سے گنے کی کٹائی کر کے اسے صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو بیلنے سے گزار کر اس کا رس نکالا جاتا ہے اور اس رس کو ایک بڑے کڑاہے میں ڈال کر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک پکایا جاتا ہے۔ گاڑھا ہونے پر لکڑی کی ایک بڑی ٹرے میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈھلیاں بنا کر ٹھیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گڑ چینی کے مقابلے میں 100% اچھا، اس کو چینی کی طرح کیمیکل نہیں لگائے جاتے، اس وجہ سے یہ غذائیت اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ گڑ جتنا پرانا ہو اتنا ہی زیادہ فائدہ مند۔ طبی ماہرین کہتے ہیں گڑ جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کیونکہ چینی کی طرح اس میں کیمیکل نہیں ڈالے جاتے۔ ویلکم بیک، رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ بالاکوٹ مشہور سیاحتی مقام جھیل سیف الملوک پر کشتی الٹ گئی۔ کاخان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام کا کہنا ہے 6 سیاحوں کو فوری ریسکیو کر لیا گیا۔ KDA حکام کے مطابق جھیل سیف الملوک میں کشتی رانی پر دفعہ 144 نافے کشتی رانی کرنے والے ملاح کو پولیس نے گرفتار کیا۔ جھیل میں کشتی کا حادثہ کا شکار سیاحوں کا تعلق پنجاب سے ہے، جنہیں ریسکیو کے بعد کاخان ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام نے ناران منتقل کر دیا، جو بالکل ٹھیک ہے۔
खबर दें आपको झील सैफुल मलूक से, जहां पे कश्ती रानी पर दफा 144 नाफिज है, लेकिन एक शख्स पंजाब से आए सियाह फैमिली को बिठाकर जो है वो कश्ती रानी कर रहा था, जिस पर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो सियाह फैमिली है उनको काहान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेस्क्यू कर लिया है। तहसील रुस्तम के इलाके जमथेड़ पलोसा बाग के करीब 2 किलोमीटर रोड 12 सालों में तामीर न हो सका। रोड खराब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रुस्तम से उमर खाकसार की रिपोर्ट देखिए। तहसील रुस्तम के नवाही इलाका जमडेर पलोसा बाग गाँव के 2 किलोमीटर रोड इस दौर जदीद में भी तामीर न हो सका। आमदोरफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ गर्द गुबार की वजह से मकामी शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुका है, तो दूसरी जानिब बारिश के बाद स्कूल तलबा, बुजुर्ग शहरी और नमाजियों को भी पैदल चलने में शदीद मुश्किलात हैं। तकरीबन 15-16 साल से ये MPA MNA सब आते इधर रोड लेने के लिए, और हमारे रास्तों का कोई हल नहीं निकालते। सर, हमको उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बारिश में भी तकलीफ़ होती है और गर्मियों में भी। गर्मियों में ये इधर गुबार होता है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं इसके वजह से। और बारिश में अगर कोई बीमार हो गया तो उसको अस्पताल ले जाने या बच्चे स्कूल जाने के लिए, हत्या के नमाज के लिए, मस्जिद के लिए आना भी मुश्किल होता है। मकामी शहरियों का कहना है कि आम इंतखाबात के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने रोड तामीर करने के वादे किए, लेकिन 12 साल में 2 किलोमीटर रोड पर काम शुरू न हो सका। PTA के जो बड़ा है उनको पहुंचाना चाहता हूँ कि जो आप लोग कहते हो तरक्की के वादे करते हो कि इतना तरक्की हो गई, तरक्की हुई है, ये आप लोगों की तरक्की पर जो है ना कारी ज़रब है। इसको बराए मेहरबानी मैं 1 महीने का अल्टीमेट देता हूँ कि इसको आप लोग ये रोड पक्का करो। अगर वो लोग पक्का नहीं कर सकते हो तो हम इधर चंदा करेंगे। रोड बड़े मेन रोड पे रुस्तम मर्दान रोड पे जो है ना हम निकल के ना चंदा करेंगे और चंदे के तहसील करेंगे, क्योंकि हम हर साल इस पर शुरू होते हैं, खुद इसमें बेलचा मारते हैं, खुद मिट्टी डालते हैं। जब बारिश थोड़ा सा बारिश हो जाए फिर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, कोई मर जाए वो उसको दफनाना मुश्किल हो जाता है। तहसील रुस्तम जमडेर पलोसा बाग के शहरियों ने MNA मुजाहिद खान MPA तो पेलंजुम से मुतालबा किया कि 1 माह में इस रोड पर काम शुरू करे। बसूरती दीगर हम मर्दान रुस्तम रोड पर चारपाई रखकर रोड तामीर करने के लिए चंदा मुहिम का आगाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ उमर खाकसार, ABN न्यूज़, रुस्तम मर्दान। महकमे ट्रैफिक अफसरान और एहलकान लंबी तान कर सो गए। तालीम हासिल करने वाले मामूर का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। खानपुर और गिरधुरवा के इलाकों में स्कूल के औकात में तलबात लाने और ले जाने वाली सूखी पिकअप गाड़ियों में ओवरलोडिंग मामूल बन गया। स्कूल में हाजिरी और छुट्टी के औकात में छोटे छोटे तलबा गाड़ियों के साथ लटकते नजर आते हैं, जो खतरनाक है। किसी भी वक्त कोई नागाहानी हादसा पेश आ सकता है। महकमे ट्रैफिक के एहलकारों की तरफ से ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई न करना माननीय खेज है। जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले MMA फाइटर रफीक आफरीदी ने अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर 2024 का बैलेट अपने नाम कर दिया। आपको बताएं, लाहौर में मुनक़िद हुए मिक्स मार्शल आर्ट मुकाबले में पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों के माबैन सख्त मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत गया। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूब में वाक़ जिला बन्नू में एक ऐसा इलाका जिसकी आबादी 1 लाख, मगर बावजूद इसके वहां ग्राउंड का नामो निशान तक नहीं। आपको बताएं, जिला बन्नू के इलाके सौखड़ी, जहां कोई ग्राउंड नहीं। 15 साल से कैंट पुलिस स्टेशन के नज़दीक ज़मीन आबकाश्त के लिए हर साल लीज पर दी जाती है। ये ज़मीन पहले ग्राउंड हुआ करता था जिसका नाम पेली ग्राउंड था। इलाका सौखड़ी के बच्चे और जवान यहाँ खेलने आते थे। न सिर्फ इलाका सौखड़ी बल्कि बन्नू सिटी और आसपास के बेशतर इलाकों के लोग यहाँ खेलने आते हैं, और अब ये ग्राउंड न होने की वजह से ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अब रुख करते हैं सूबा सिंध का। आपको बताएं, दादू में प्राइमरी स्कूल की इमारतें कई बरसों से टूट फूट का शिकार, जिसके बाद मासूम बच्चों की तालीम मुतासर होने लगी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुबीन पनहोर ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। के करीब कैंपस हाई स्कूल अब्दुर्रहीम खूह में आने वाले 6 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल की इमारतें कई बरसों से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद मासूम बच्चों को तालीम मुतासर हो रही है। कई बार इंतजामिया को मसाइल के हल के लिए लिखा है, लेकिन अभी तक किसी ने तहरुक नहीं लिया। मजीद क्लस्टर हाई स्कूल के हेड मास्टर वजीर पंवर ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये है कि मेरा ये कैंपस स्कूल हाई स्कूल है। कैंपस स्कूल में 7 स्कूल आते हैं। 7 तो एक नाड़ीवाल लुंडे, एक दो लुंडे, एक अब्दुर्रहीम खूह है प्राइमरी स्कूल, एक अब्दुल मजीद आराई है, एक नवलख है, एक मड शरीफ है।
एक ईसा पंवर है। ये सारे मेरे कैंपस में आते हैं। सबनी की जो बिल्डिंगें हैं वो ज़बूनी हाली में है। उनका कहना था कि सारे स्कूलों के मसाइल हमने लिखे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल का काम नहीं हुआ है। उन्होंने महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया कि इन स्कूलों के मरामती काम कराया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह बच्चल पंवर के हमरा मुबीन पंवर, ABN न्यूज़, दादू। कंदकोट में डाकू की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, डाकू ने मुसाफिरों को लूट लिया। एक नौजवान को अगवा करके कच्चे की तरफ रवाना। कंदकोट में अफसोसनाक वाकया। फायरिंग के बाद डाकू ने खैरपुर के रिहायशी नौजवान को अगवा करके कच्चे की तरफ ले गए, जबकि कुछ पर फायरिंग कर दी। डाकू ने मुसाफिरों से लूट मार भी की। जैकबाबाद में बच्चा नहर में डूबकर जाँ बहक। मकामी अफराद ने बच्चे की लाश को निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक 6 साल बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक नहर में गिर गया। बच्चे की शनाख्त साबिर अली के नाम से हुई, जिसकी लाश को निकाल लिया गया। लाड़काना में जख्मी कुत्ते का इलाज इंसानों के अस्पताल में कराना शहरी को महंगा पड़ गया। शहरी जख्मी कुत्ते को लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंच गया। मरीजों के वर्षा ने शहरी की खूब धुलाई कर दी। आपको बताएं, जख्मी कुत्ते का इलाज कराने एक शख्स जो है वो अस्पताल चला गया, जहां पे वहां पर मौजूद इंसानों के लिए इलाज कराने के लिए आए अफराद ने उसकी दुर्गत बना दी। नौशहरा फिरोज में 12 माह की मासूर बच्ची का इलाज ना करवाने का दुख। गधा गाड़ी चलाने वाले घर के वाहिद कफील 6 बच्चों के बाप ने घर के सामने दरख्त से पंथा लगाकर खुदकुशी कर ली। 12 माह की बीमार बेटी का इलाज ना करवा पाने पर वालिद ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। दुखी में मंगदा के मकाम पर कोयले से लोडर ट्रक उलटने से 2 ड्राइवर जाबाज। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। दोनों लाशें ट्रक से निकालकर अस्पताल मुंतकिल। जाबाज ट्रक ड्राइवर का ताल्लुक जोब के इलाके तादीन जई से है। बलूचिस्तान के जिला पशीन के नवाही इलाके पोस्तान कली कासिम के रिहायशी मोटर मैकेनिक मोहम्मद अशरफ बासई ने कामयाबी से मोटर गाइडर बना लिया। मोहम्मद अशरफ सिर्फ 3 जमातें पास और उन्हें यह कारनामा 3 साल की मेहनत के बाद अंजाम दिया। मोहम्मद अशरफ बासई कहते हैं, मुझे बचपन ही से आसमान में उड़ने का शौक था। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर इस ख्वाब को ताबीर देने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, मुसलसल नाकाम कोशिशों के बाद मोटर गाइडेड को पहली बार फिजा में उड़ाया तो डर और खुशी के मिले जुले एहसास थे। नीचे उतरने से पहले मैं काफ़ी खौफजदा था, लेकिन जब फिजा में चक्कर लगाने के बाद कामयाबी से लैंडिंग की तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बताया कि ये मोटर गाइडर बगैर किसी तालीम और तरबियत के बनाए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के सदर जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात हुई। आपको बताएं, दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बरबरियत के खिलाफ आज़ादी के बेस कैंप से भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाने पर इत्तेफाक किया। सदर आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हमारी ये जद्दोजहद मकबूजा कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जारी और सारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बाग शहरियों ने कम्युनिटी हॉल की नीलामी के इक़दाम मुस्तरद करते हुए कम्युनिटी हॉल का ठेका मनसूख करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। आपको बताएं, नीलामी का ठेका मनसूख न किया गया तो सख्त गैर एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। कम्युनिटी हॉल की नीलामी के खिलाफ सिटीजन राइट फोरम के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। कसगम्मा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक 4 नवंबर बरोज़ सोमवार सलहर पुल का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतज़ामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी बशारत हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर मिर्जा अरशद महमूद जराल के हमरा नौ तामीर शुदा सलहर पुल और करही रोड का दौरा किया है। इस मौके पर मनसूबे के म्यार रफ्तार को डिप्टी कमिश्नर ने सराहा। मुल्क भर की तरह रावलकोट के अवाम भी महंगाई के कुर्ब में मुब्तला, जहां रोजमर्रा अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना अजाब बन गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान और मौजूदा हालात में जीना दोभर हो चुका है। चढ़ोई तमुंशी रोड पर मुबैना करप्शन की नजर हो गया। अहम मंसूबा ऐसे ठेकेदार को दिया गया जिसके पास मशीनरी तक मौजूद नहीं। चढ़ोई तमुंशी मोड़ तक रोड का काम शुरू हुआ, मगर काम का मेयार इंतहाई नाकिस। रेतला पत्थर और खाके की जगह मिट्टी का इस्तेमाल। काम की रफ्तार सुस्त होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला भर में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता 4 नवंबर से 9 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। मुहिम का मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस्मान खालिद ने किया। इफ्तिताह तकरीब डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज, MS आमिर असीस ने की है। इसी पर इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
تقریب کے دوران ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین اور ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض نے کہا کہ اس ہفتے کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں بچوں اور حاملہ خواتین کو افاقتی ٹیکے لگائیں گی اور 5 سال سے کم عمر بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں بھی کھلائی جائیں گی۔ مہم کے دوران 441 بچوں کو افاقتی ٹیکے جبکہ 15,826 بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کی گولیاں اور 129 حاملہ خواتین کو افاقتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ڈاکٹر فدا حسین نے بتایا کہ اس مہم کی نگرانی کے لیے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر میرپور، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، MS اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور بچے کی صحت کے حوالے سے جتنی بھی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ ماؤں اور بچوں کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اس میں ہیلتھ کے سیشن بھی ہیں۔ میری تمام ماؤں سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان سے 70واں جشن آزادی گلگت بلتستان کے موقع پر عوامی پولو گراؤنڈ میں پولو ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو بتائیں چھلت میں ایک پولو ٹورنامنٹ کا اختتام کیا گیا جس پر تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد نے پولو گراؤنڈ کا رخ کیا ہے۔ شہر اور خبر سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔